गोटे पुओ निज भौणीर बाहाघर कार्ड नहीं एक बहुत बड़ बंगला को गला। सेठिकी जाई से कबाट पाखरे छिड़ा हुई कॉलिंग बेल बजेला। हेले भितरु केही भी कबाट खोलिबा पई आसिले नाही। एबे एहा परे से कबाट को हातरे ठेलिबा पई चेष्टा कला तो ताकू जना पड़िला जे कबाट भितरु खोला थिला। एहा परे से पुओटी से बंगला भितर को पसिगला। आउ सेठिकी जाई देखिला जे जने स्त्री लोक बिछना उपरे पड़ी रहिचंती। आउ से बहुत खराब अवस्था रे अछंती। से स्त्री लोक जनक जेमिति ही से पुओटी को देखिले तो तांका आखिरु लुह झरिबाकू लागिला। किए थिले से लोक जिए कि से बिछना रे पड़ी रहुतले आउ केउथि पई तांका आखिरु लुह झरुतिला। कहानीर संपूर्ण सत जानिबाकू हेले कहानीटी को शेष पर्यंत निश्चित भावरे सुनतु। पुरी जिल्लार एक छोट गाँव रे गोटे परिवार रहुतले जो परिवार रे कि समुदाय 4 जन लोक रहुतले। बापा माँ आउ तांकर 2 छुआ। छुआ मानक भितरे जणे पुओ थिला जार ना थिला अमन। अमन रो एक सान भौणी अछि जार ना हेउची खुशी। अमन आउ खुशी भितरे 5 वर्षर व्यवधान थिला। अमर एबे 8 वर्षर आउ खुशी 3 वर्षर। तांको बापा मूलिया मजुरिया काम करुथिले आउ मूलिया मजुरिया काम करी निज परिवार रो भरण पोषण करुथिले। तांको परिवार बहुत हस खुशी रे रहुथिले। कहार कौनसी भी असुविधा नथिला। हेले अचानक गोटे दिन तांको परिवार रो खुशी को कहार नजर लागी गला। काहे कि अमर रो मां अन्य कौनसी लोक सहित सेठु घर छाड़ी लुचि पळेई गला। आउ से कथार बहुत गभीर आघात अमर रो बापा को लागिला। एबे अमर रो बापा ए सब कथा को सही पारिले नाही। ए सब परे से टिके अत्यधिक मद पीबा को लागिले। अमन जी कि स्कूल को पढ़िबा पई जाउतला आउ निज बापांकर एमिति अवस्था देखि बहुत चिंतित होई जाउतला। बारंबार निज बापा को निज माँ विषय पचारुथिला। बापा मो माँ केबे आसीबो आ कुआडे जाईची। हेले अमन रो बापा ताकू केमिति कहि थांते जे माँ आउ केबे भी फेरिके आसीबो नाही बोली। धीरे धीरे गोटे वर्ष बीती गला। आ गोटे वर्ष परे अचानक पुणी थरे ए परिवार उपरे आउ एक पहाड़ तुटी पड़िला। काहेकि ना अमन रो बापा अत्यधिक मद पीबा कारण जोगु तांको देह बहुत खराब हेबाकू लागिला। आउ रोगरे पड़ी पड़ी आज तांकर मृत्यु हो गला। एबे तांकर मृत्यु परे गोटे झटकारे अमन आउ खुशी भाई भौणी 2 जन अनाथ हो गले। ए कथा जेमिति ही गाँव सरपंच को जना पड़िला तो सरपंच एक छोट पंचायत बसेबार आयोजन करिले। आउ सेठी उपस्थित थिबा सबु लोकंक सहित अमन एवं खुशी विषय कथा हेबाकू लागिले। अमन रो ना ही कौनसी बंधु बांधव आसिले ना ही अन्य कौनसी व्यक्ति अमन आउ खुशी रो दायित्व नेबा पई सामना को आसिले। काहेकि ना अमन पाखरे ना ही कौनसी धन संपत्ति थिला। केवल एक छोट घरटे थिला जेउथिरे कि से निज बापांक सहित रहुथिला। आउ सेई घर भितर ही से हस खुशी रे निज जीवन अतिबाहित करुथिले। एहा परे सरपंच छुआ मानक अवस्था को आखि आगे रखी कहिले जे देख गाँ बाला एहा आम गाँर कथा। सेथिपई ए छुआ मानकर देखा रेखा आमको ही करबाको पड़िबो। सेथिपई आपण माने निज निज भितर स्थिर करि नियंतु। जणे जणे करी समस्ते गोटे गोटे दिन छुआ 2टी को खाइबा देबा पई। धीरे धीरे गाँ बालांक सहारा रे एमाने बड़ होई जिवे। आउ ए दुनिया रे निज जीवन को निजे बंचिबा सिखि जिवे। ए कथा सुनी अमन रो आखपाख पड़ोसी राजी होई गले। आउ समस्ते दायित्व निबा पई राजी होई गले। एबे अमन को गोटे दिन ए घरु खाइबा मिलुथला तो द्वितीय दिन अन्य घरु मिलुथला। आउ एमिति भाबरे ही आखपाख पड़ोसी लोक माने ताको खाइबा देबाकू लागिले। आउ ता सहित अमन द्वारा ढेर सारा काम मध्य करौथिले। एबे जेतेबेले अमन ताको कहिला जे मु पाठ पढिबाकू चाहूची, मु पाठ पढिबा पई स्कूल जिबाकू चाहूची तो सेमाने ताको मना करि देले। कहिले एबे तते किए पाठ पढाइबो आउ किए तो स्कूल फीस भरिबो। तू जेमिति अछु सेमिति रह आउ एठी रह। तते खाइबा पई खाद्य मिलुची, रहिबा पई तोर घर अछि आउ तते बेसी किछि चिंता करिवार आवश्यकता नहीं। आराम रे एठी काम कर, खाइबा खा आउ निज जीवन अतिबाहित कर।
ଏବେ ଅମନ ଏମିତି ଭାବରେ ହିଁ ସେଠି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାକୁ ସେଠି କାମ କରି କରି ପାଖାପାଖି 1 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଏବେ ସେ ଏଇ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖି ନେଇଥିଲା। ଏ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ, ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ତା ଦ୍ୱାରା କାମ କରଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ତାକୁ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ଯିଏକି 5 ବର୍ଷର ହୋଇସାରିଥିଲା, ତ ଅମନ ଚାହୁଁଥିଲା କି ନିଜ ଭଉଣୀକି ପଢ଼େଇ ଲେଖେଇ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସମାଜରେ ତା ନାଁ ଉଜ୍ଜଳ କରିପାରିବ, ଆଉ ଏ ସମାଜରେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଅମନ ନିଜ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା, ଆଉ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ତମେମାନେ ମୋତେ ଖାଇବା ଦେଇପାରିବ, ତେବେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବି। ହେଲେ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନେ ତା ଭଉଣୀକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏ କଥା ଅମନକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ଅମନ ଭାବିଲା ଯେ ଏମିତି ଭାବରେ ସମୟକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠୁ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବି, ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼େଇବି। ଏଇ କଥା ଭାବି ରାତିରେ ଅମନ ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଏକ ଟ୍ରେନରେ ବସିଗଲା। ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ବସି ସେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାହିଁ ତାକୁ ଏହା ଜଣାଥିଲା ଯେ ଟ୍ରେନ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ନାହିଁ ତାକୁ ଏହା ଜଣାଥିଲା ଯେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କେଉଁଠି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା, ଆଉ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଏବେ ତାକୁ ସକାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଯେମିତି ହିଁ ସକାଳ ହେଲା ତ ତା ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା ଯେ ଭାଇ, ମୋତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଆଣିଦେ। ଏବେ ଏ କଥା ଶୁଣି ଅମନକୁ ହୋସ ଆସିଲା ଯେ ସେ ଏମିତି ଏକ ଟ୍ରେନରେ ବସିଛି ଯାହାକି ଅନେକ ସମୟରୁ ଚାଲିଛି। ଏହାପରେ ଅମନ ସେଠୁ ସେ ଟ୍ରେନରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପରେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଧରି ଏପଟ ସେପଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଠୁ ସେଠିକି ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଅମନର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେଉଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏକା ସହିତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଦେଖିନଥିଲା ଯେମିତିକି ସେଠି ଥିଲେ। ତାର ଜନ୍ମ ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେ କେବେ ବି ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ତା ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ଭିଡ଼। ଏବେ ଅମନ 10 ବର୍ଷର ତ ହୋଇସାରିଥିଲା, ହେଲେ ଏତେ ସାରା ଭିଡ଼ ଦେଖି ସେ ଏକଦମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ଏସବୁର ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ଏକ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଗଲା। ସେଠି ତା ଭଉଣୀ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା ଯେ ଭାଇ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେ। ହେଲେ ଅମନ ଏପଟ ସେପଟ ଚାହିଁ ସବୁ ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଆଉ ସେଠୁ ଫେରିଆସି ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ବସି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ କହୁଥିଲା ଯେ ମୋ ଗେଲି ଭଉଣୀ, ଟିକେ ରହ, ଏବେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ସେଠି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ କେହି ବି ତାକୁ ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ଡରେଇ ଧମକେଇ ପଠେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଭିକ ମାଗୁଛୁ, ତୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଅମନ ଫେରିଆସି ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ବସିଗଲା। ସେଇଠି ହିଁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳା ସେଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅମନ ଆଉ ତା ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିନେଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ତାର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବୁଝିଗଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଅମନ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ପୁଅ, ତୁ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛୁ, ଆଉ ତୋ ବାପା ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଏହାପରେ ଅମନ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ସେ ବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକୁ ଶୁଣେଇ ଦେଲା, ଆଉ କହିଲା ଯେ ମାଉସୀ, ମୋ ଭଉଣୀକି ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ତମ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ସେ କାମ କରିଦେବି। ଦୟାକରି ତମେ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଖାଇବା ଦେଇଦିଅ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଅମନକୁ କହିଲା ଯେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ପୁଅ, ତୋ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେବି, ଆଉ ତୋର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତୋତେ ଏକ ଜାଗାକୁ ପଠେଇଦେବି। ଏହାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ପାଖ ଦୋକାନକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା। 2 ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଥିଲେ। ଅମନ ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ଖୁସିରେ ବସି ଖାଇବା ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ସେ ବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ସେ ବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଆଉ ସେଠୁ କିଛି ଦୂରକୁ ଯାଇ ନିଜ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଫୋନ୍ କରିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ନାଁ ଥିଲା
अंजू अंजू जने समाजसेवी थिले। ता पाखरे टंका पैसा तो बहुत थिला, हेले से एबे पर्यंत बाहा होई नथिले। से एमितिका छुआ मानकू निज पाखरे रखी पाली पोसी बड़ करुथिले। एबे से वयस्क स्त्री लोक जनक फोन करी अंजू को से छुआ मानक विषय कहीदेले। आउ कहिले जे छुआ माने बहुत चिंतित अछंती, आपण ताकू निज सहित नहीं जातु, आउ सेमानकू निज सहित ही रखिबे। सत कहबाकू गले अंजू पूर्वरु ही से वयस्क स्त्री लोक को कहिथिले जे जदि तुमको एमिति कोनोसी बेसहारा छुआ देखिबाकू मिलंती तेबे तमे तांकू मो पाखकू नहीं आसीबो। मु सेमानकर देखारेखा बेस भल भाबरे करि परिबी। किछि समय भितरे सेठिकी अंजू मैडम भी आसीगले। आउ से दुई छुआ को निज सहित नहीं चलीगले। अमन मनरे अनेक किछि भावना आसुथिला, काहेकिना से सहर गुड़िक विषय बहुत किछि सुनिथिला। सेथिपई ता मन टिके विचलित होई पडुथिला। सेथिपई से अंजू मैडम को पचारिले जे मैडम आम सहित किछि खराब किबा भूल होई जीवनी तो। ए कथा सुनी अंजू मैडम हसिबाकू लागिले। आ कहिले जे पुओ एमिति किछि हब नाही, मु तुम भली छुआ माने को निज पाखरे रखे, आ सेमानक देखाशुना करे, आ सेमानकू पाठ पढ़ाए। ए कथा सुनी अमन को टिके सांत्वना मिलिला। यापरे से स्त्रीलोक जनक तांको निज घर को नहीं गले। आउ सेठी से स्त्रीलोकंक घरे यांक भली आहुरी 10-12 जन छुआ थिले। अंजू सेमानकू निज घरे रखुथिले, आउ सेमानक देखाशुना बेस भल भाबरे करुथिले। एबे अंजू मैडम अमन आउ ता भौणी खुशी को निज पाखरे रखिबाकू लागिले। आउ धीरे धीरे से दुई छुआंकर पाठ पढ़ा मध्य आरंभ करई देले। हेले अमन मना करदेला। आउ कहला जे मैडम ए पाठ पढ़ा लेखा मो मुंडरे पशु नाही। ए कथा सुनी मैडम ताको पचारिले जे एमिति काहेकि पुओ। तो अमन कहला जे मैडम मु मो जीवन रे अनेक किछि सहिची, आउ ए सब जिनिस को सहिबा परे एबे मोर पाठ पढ़ारे कोनोसी आग्रह नाही। काहेकि ना ए दुनिया को मु बुझी सारिची। जदि आम पाखरे पैसा अछि तो सब किछि अछि, आउ जदि पैसा नाही तेबे आम पाखरे किछि भी नाही। अंजू मैडम ताको बुझेइले जे पुओ एमिति नुहे, जीवन रे केवल पैसा ही सब किछि होई न थाए। मो पाखरे बहुत सारा धन संपत्ति अछि, हेले मते से सब बिल्कुल भी भल लागे नहीं। मोर तो अन्य मानक सेवा भाव रे ही मन लागे, आ मु सेमिति ही करे। हेले अमन से सब कथा किछि भी बुझी पारु नथिला। सेथिपई से हसी कहले जे मैडम तमे मो भौणी को पढ़ेई दियो, आ मु एहा भाबी नेबी जे आपण मते भी पढ़ेई देइचंती। जदि मो भौणी पढ़िले कि सफल होई गला तेबे एहा परे मु निजको निजे धन्य मने करिबी। एहा बदल रे जदि तमे चाहिबो तेबे मो द्वारा काम करई नब। अमनर कथा सुनी मैडम पुणी हसिबाकू लागिले। आउ से छोट पिलाटी को कुंढेई धरिले। आउ कहले जे पुओ जदि तोर पढ़िबार इच्छा नाही तेबे कोनोसी कथा नाही। एमितिरे भी तू एति पाठ पढ़ी सारिचु जेउथिरे कि तू छोट मोट हिसाब करि परिबु, आउ निज जीवन को सफल बनै परिबु। तोर जहा इच्छा तू तो जीवन रे से सब करि परिबु, आ मते तो द्वारा काम करेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। एहा परे अमन सेठी ही रहिबाकू लागिला। आउ अंजू मैडम को तांका काम रे सहाय्य करिबाकू लागिला। अनेक थर ताकू अंजू मैडम मना करुथिले, हेले अमन कहउतला जे मैडम आमे एठी खाइबा खाउछु माने आमको एठी काम मध्य करिबा उचित। जदि आमे खाइबा खाइकी मध्य काम करिबुनी तेबे एहा आम पई मध्य बहुत खराब कथा हेबो। काहेकि ना गोटिए मनीष को जेतिकी काम करिबा उचित सेतिकी तो ताकू काम करिबाटा निहाती आवश्यक। ए कथा सुनी अंजू मैडम भी बुझीगले जे पिलाटी निज जीवन रे बहुत किछि शिखिची, बहुत किछि ज्ञान अर्जन करिची। धीरे धीरे समय बीती चलिला। आउ समय बीतवा सहित अमन भौणी खुशीर स्कूल रो पाठ पढ़ा शेष हो गला। अमन भौणी बहुत भल नंबर रखी +2 रे उत्तीर्ण हो गला। आउ एहा परे से निज भाई पाखको सेठिकी आसीगला, जेउठिकी अंजू मैडम बसिथिले। सेठिकी आसीबा परे से निज भाई के पचारिला जे भाई मु +2 रे भल नंबर रखी पास करिची, एबे कह जे मु कोन आगो को करिबी। अमन निज भौणी को कहिला जे खुशी तते जहा ठीक लागुची तू सेया कर, एथिरे मते पचारिबार कोन अछि। हेले सेते बेले खुशी कहिला जे भाई
ତମେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଭଲ ବନେଇ ଦେଇଛ, ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ଉପରେ କେବଳ ତୋର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଅମନ ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତମେ ହିଁ କୁହ ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ସମୟ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଭାବିବା ପରେ କହିଲେ ଯେ ଝିଅ ତୋର ଡାକ୍ତର ବନିବାଟା ଉଚିତ ହବ। ଯଦି ତୁ ଡାକ୍ତର ବନିଗଲୁ ତେବେ ତୁ ଏହାପରେ ଏ ସମାଜର ବହୁତ ସେବା କରିପାରିବୁ, ଆଉ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବୁ। ଏହାପରେ ଅମନର ଭଉଣୀ ଡାକ୍ତର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ସହରରେ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତା। ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଏକ କଲେଜ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅମନକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ପୁଅ ତତେ ତ ଭଉଣୀ ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଠି ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ତୋର ଯେତିକି ପଇସା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେ ପଇସା ମୁଁ ଏଠୁ ପଠାଇଦେବି, ଆଉ ତୁ ସେଠି ରହି ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଡାକ୍ତର ବନେଇବୁ। ଏହାପରେ ଅମନ ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେଠୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେଠି ଏକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖୁସିର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଦେଲେ। ହେଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ପରେ ଅମନ ଭାବିଲା ଯେ ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅମନ ଏବେ 22 ବର୍ଷର ହୋଇସାରିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ନିଜ ଭଉଣୀର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ପଇସା ଏବେ ସେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବ, ଆଉ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ବନେଇବ। ଏହାପରେ ଅମନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ କଲେଜ ପଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା, ଆଉ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ତା ଭଉଣୀ ଖୁସି ଜଣେ ସଫଳ ଡାକ୍ତର ବନି ସାରିଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଡାକ୍ତର ବନିଲା ତ ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ଭାଇକୁ କହିଲା ଯେ ଭାଇ ଏବେ କ'ଣ କରିବା। ଏ କଥା ଶୁଣି ତା ଭାଇ ତା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ କହିଲା ଯେ ଖୁସି ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଏବେ କେବଳ ତୋ ବାହାଘର କରାଇବାର ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ତା ଭଉଣୀ ଲାଜେଇଗଲା, ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଅନ୍ୟ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଏକ ଛୋଟ ମୋଟ ବେପାରୀ ବନି ସାରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ନିଜର ଏକ ଛୋଟ ମୋଟ ଘର କିଣି ସାରିଥିଲା, ଆଉ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳେଇ ପାରୁଥିଲା। ଏହାପରେ ଅମନ ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଏକ ପୁଅଟିଏ ଖୋଜିଲା, ଆଉ ସେ ପୁଅ ସହିତ ନିଜ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ସ୍ଥିର କରିଦେଲା। ଏବେ ଯେମିତି ହିଁ ସେ କାର୍ଡ଼ ଛପେଇବା ପାଇଁ ସେଠିକି ଗଲା, ଯେଉଁଠିକି କାର୍ଡ଼ ଛପା ଯାଇଥିଲା ତ ସେଠି ତାକୁ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ନାଁ ପଚରାଗଲା। ଏବେ ଯେମିତି ହିଁ ତା ସାମ୍ନାରେ ତା ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ଉଠିଲା ତ ଅଚାନକ ତାର ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କାହିଁକି ନା ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ସେ ନିଜ ମାଆର ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସାରିଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜି ଅମନର ଭଉଣୀ ଏତେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ବନି ପାରିନଥାନ୍ତା। ଏହାପରେ ଅମନ ସେ କାର୍ଡ଼ ଛପେଇବା କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଲା, ଆଉ ଏହାପରେ ଅମନ ଏକ କାର୍ଡ଼ ଡିଜାଇନ ସିଲେକ୍ଟ କରିଲା, ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ସିଧା ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠୁ ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା, ଆଉ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପିଲାବେଳ ବିତିଥିଲା। ସେଠିକି ଯିବା ପରେ କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଲା, ହେଲେ ଭିତରୁ କେହି ବି କବାଟ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଅମନ କବାଟଟିକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆଉ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଅମନ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ଯେମିତି ହିଁ ଦେଖିଲା ଯେ ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବିଛଣା ଉପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି ହିଁ ଅମନକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅମନର ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅମନ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କେମିତି ହେଲା। ଏହାପରେ ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ପୁଅ ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ଆଉ କହ ଯେ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ, ଆଉ ଖୁସି କେମିତି ଅଛି। କ'ଣ ଆମ ଖୁସି ଡାକ୍ତର ବନିଗଲା? ତୁ ତ ଯେବେଠୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଇଛୁ ସେବେଠୁ ତୁ ମୋତେ ଥରୁଟିଏ ହେଲେ ବି ମୋ ଖବର ବୁଝିଲୁନି କି ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ବି ଆସିଲୁନି। ଏହାପରେ ଅମନ ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା, ଆଉ କହିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି ନାହିଁ। ହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଏହା କୁହ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲି ତ
ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖି ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲ କାହିଁକି? ତମର କ'ଣ ହୋଇଛି? ଏହାପରେ ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ପୁଅ, ଯେବେଠୁ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ତୋ ଯିବାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଏକ ରୋଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ତଳ ଭାଗ ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାରାଲାଇଜ୍ ହୋଇଗଲା। ପାରାଲାଇଜ୍ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ହେଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ଏବେ ଆଉ କେବେ ବି ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତମକୁ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଳିପୋଷି ମଣିଷ କରିଥିଲି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ କେହି ବି ଫେରିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କେହି ମୋର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଶୁଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତତେ ଦେଖି ଅଚାନକ ନିଜର ଅନୁଭବ ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଏ କଥା କହୁ କହୁ ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁଣି ଥରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅମନ ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତମେ ଏମିତି କେମିତି ଭାବିପାରିଲ ଯେ ତମର କେହି ନିଜର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଯିଏକି ତମର ସେବା କରିପାରିବନି? ମୁଁ ତମର ନିଜର, ଆଉ ମୁଁ ତମ ସେବା କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମେ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଡ଼କୁ ବାଛି ନେବ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ମାଆର ନାଁ ଜାଗାରେ ତମ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମଝିରେ ମୁଁ ତୁମର ସେ ନମ୍ବରକୁ ଅନେକ ଥର ଫୋନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ହେଲେ ତମ ନମ୍ବର ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଗକୁ ତମର କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଏଇଠି ଏଇ ଘରେ ହିଁ ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ଦେଖାଶୁଣା କରିବି। ଏହାପରେ ଅମନ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତା ବାହାଘର କରେଇଦେଲା। ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣେ ମାଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଲେ ଆଉ ଖୁସିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଖୁସିର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବାହାଘର ଶେଷ ହେବା ପରେ ଖୁସି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ନିଜ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ହସ ଖୁସିରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅମନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବାହା ହୋଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଖୁସି ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ଆସିଲା ତ ସେଠି ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କହିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋତେ ବି ମୋ ଭାଉଜର ମୁହଁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ଭାଇ ମୋର ଏ କଥା ବିଲକୁଲ ମାନୁନି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଖୁସି ଅନେକ ଥର ନିଜ ଭାଇକି କହିଥିଲା ଯେ ଭାଇ ତୁ ବାହା ହୋଇଯା, ହେଲେ ଅମନ ନିଜ ଭଉଣୀର ଖୁସି ପାଇଁ ବାହା ହୋଇନଥିଲା। ସେ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ବାହା ହୋଇଯିବ ତେବେ ଜଣା ନାହିଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତିକା ଆସିବ। ହୁଏତ ସେ ଆମ ପରିବାରକୁ ବୁଝିପାରିବ କି ବୁଝିପାରିବନି ତାହା ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହା ହୋଇନଥିଲା। ତ ଖୁସି କହିଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଭାଉଜ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହାପରେ ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅମନକୁ କହିଲେ ଯେ ପୁଅ, ଖୁସି ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହୁଛି, ଏବେ ତୋର ବାହା ହୋଇଯିବାଟା ଉଚିତ ହେବ। ଏହାପରେ ଅମନ କହିଲା ଯେ ମା, ତମେ ଯେମିତି ଯାହା କହିବ ବିଲକୁଲ ସେମିତି ହିଁ ହେବ, ହେଲେ ଏବେ ମୋ ବୟସ ଅଧିକା ହୋଇଗଲାଣି, ତେବେ ମୋତେ କିଏ ଝିଅ ଦେବ? ଏହା ଶୁଣି ଖୁସି ହସି ହସି କହିଲା ଯେ ତୁ ସେ କଥା ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଟିଏ ବାଛି ରଖିଛି। କେବଳ ତ ଅନୁମତିର ଡେରି ଥିଲା। ଯଦି ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବୁ ତେବେ ଯଥାସମ୍ଭବ ମୁଁ ତୋ ବାହାଘର ତା ସହିତ କରେଇଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ଅମନ କହିଲା ଯେ ଖୁସି, ଏ କଥା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ତୁ ତାକୁ ସଫା ସଫା କହିଦେବୁ ଯେ ମୋର ଏକ ମା ଅଛି, ଆଉ ସେ ମାର ତାକୁ ଜୀବନ ସାରା ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ସେ ପରେ କୌଣସି ନଖରା ନ ଦେଖାଉ। ଏହାପରେ ଖୁସି ନିଜ ଭାଇକି କହିଲା ଯେ ସେ କଥା ପାଇଁ ତମେ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି କହିସାରିଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ କଥା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଏହାପରେ ଖୁସି ନିଜ ଭାଇର ବାହାଘର କରେଇଦେଲା। ଆଉ ବାହାଘର ହେବା ପରେ ଏକ ନୂଆ ବୋହୂ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା, ଯିଏକି ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଘରେ ନିଜ ଶାଶୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।